Good morning everyone, welcome back to electronics classes. Today I am going to take the topic of DC sources. So, in my last class we studied about the types of cells, types of batteries, what is the difference between cells and batteries, and what is voltage source and what is current source. Okay. To differentiate between voltage source and current source, symbolically we draw a voltage DC supply symbol for voltage source, and inter resistance comes in series in voltage source, whereas for current source symbolically we represent an arrow mark inside a circle as this supply current, the supplied current, and inter resistance comes in parallel. That is the difference. Now, about ideal voltage source and ideal current source. Okay. What is ideal voltage source? See, we represent voltage source like this, Vs plus minus, this is Rs. Okay. Now, an ideal voltage source supplies constant voltage, a fixed voltage at the load irrespective of the load resistance. If RL is the value of load resistance, okay, whatever may be the value of load resistance RL, it should supply constant amount of voltage. Andre ideal voltage source ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಲ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿವೈಸ್ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಏನು, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾಯಿಲನ್ನು ನಾವು ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಅದು ಲೋಡ್, ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಡಿ ಸಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿ ಸಿ ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದು ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. Okay. So, an ideal voltage source is a DC voltage source which supplies constant voltage across the load. Okay. Supplies, first point, constant voltage across the load. Constant voltage across the load. And if it is so, the reason is it is having inter resistance 0, and this will happen only if the inter resistance is 0. Only if inter resistance is 0 it may happen, otherwise it will not. And this is natural. Rs is not equal to 0 is natural. So, for practical cases Rs may not be 0. Rs ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 5 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ Rs ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ Rs ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ Rs ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
It is a finite value in the case of practical voltage source. So, what is an ideal voltage source? Ideal voltage source is a voltage source which supplies constant amount of voltage throughout the load, across the load, and its inter-resistance is 0. For practical voltage source, RS is not equal to 0. This is about ideal voltage source. Okay. Next, ideal current source. Ideal current source. What is ideal current source? An ideal current source is the DC. So, it is a DC source which supplies constant current through the load, constant current through the load, which supplies constant amount of current through the load. For example, symbolically, if I draw this, the current source like this, RS is IS, this is the direction. If I connect the load, this is RL and IL is the current, and that should be constant. IL should not be changed. IL should not change if there is a variation in, there exists variation in RL. RL change ಆದರೆ current automatically change ಆಗುತ್ತೆ, resistance value change ಆದರೆ current value automatically change ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. But your current source should compensate it, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ supplies constant current. This is the first point. Then only we can say it is an ideal current source. Constant current supply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು current source, and that is possible only if RS is equal to infinity. RS infinity ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. RS infinity ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, RS equal to infinity ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ RS is ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದು ಓಪನ್ ಆದರೆ RS equal to infinity ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಓಮ್, ಇದು 1 ಓಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇದು 0.5 ಆಂಪಿಯರ್, ಇದು 0.5 ಆಂಪಿಯರ್. ಈಗ ನಾನು ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಈ ಕರೆಂಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆದರೆ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆದಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುವುದು ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಆಗೋದಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, RS ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ very high value of resistance. Okay, this is about ideal voltage source and ideal current source. Next, internal conversions. How do you convert given voltage source into a current source? Conversion of
of a voltage source into conversion of a voltage source into a current source. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸೇ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ and you may ready with the voltage levels and current levels Rs and Vs. Okay. So, first you have to find out the value of current. First step calculate short circuit electric current. Short circuit electric current Is. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಆದ ಲೋಡನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವ ಕರೆಂಟ್ ಏನು? ಐ ಎಸ್ ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರೋದು ಈಗ? ಆರ್ ಎಸ್, ವಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಸ್. This is the first point. So, calculate the short circuit electric current by shorting the load. Load ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್. equate the resistance of internal resistance. And finally, redraw the circuit like this: current source, okay, and a parallel resistance Rs equal to Rs, and Is is equal to Vs divided by Rs. That you have to write here. Okay. And next thing is, so to calculate current, Is is Vs divided by Rs formula, and interresistance are same. Next, the reverse process, conversion of voltage source of a current source into a voltage source. Okay. How do you convert given current source into a voltage source? Consider a current source whose current rating is Is and its internal resistance is Rs. Next, calculate. Now we want Vs. To draw the voltage source symbol, we want the value of internal resistance and the value of voltage Vs. Calculate Vs. Calculate open circuit voltage across the load. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎ ಬಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೋಡ್. ಸೊ ವಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಸ್. ವಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಐ ಎಸ್. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಆರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಎಸ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಎಸ್. ವಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಸ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಆರ್, ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಎಸ್ ಇಂಟು ವಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರಿತೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್. ಆರ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು current source internal resistance. Next thing is the drawing the voltage source symbol. Okay.
Rs equal to Rs and Vs equal to Is into Rs. So, this much thing you have to remember. Let us solve one or two problems. Convert a current source. Okay. Problems. Convert a current source. Convert a current source of 5 ampere with the internal resistance 2 ohm, with the internal resistance 2 ohm into current source, into current source. So, question is like this: convert a current source of ಒಂದು current source ಇದೆ, ಅದರ current rating of 5 ampere current rating ಇದೆ with its internal resistance 2 ohm. ಅದರ internal resistance 2 ohms ಇದೆ into sorry, it is okay, this is voltage source, not current source. This is into a voltage source. Current source once again cannot be converted into current source, into a voltage source. Now, first you have to draw the current source symbol. Rs equal to 2 ohm and Is equal to 5 ampere. What you have to do? First, open circuit voltage Vs equal to Is into Rs. What is Is? Is is equal to 5 ampere and Rs equal to 2 ohm. So, 5 into 2 equal to 10 volt. It is open circuit voltage and Rs is equal to 2 ohm. So, two things are ready with our calculations. So, therefore, the current source or a voltage source is okay, Rs equal to 2 ohm and Vs equal to 10 volt. So, this is the circuit symbol of the voltage source, equivalent voltage source. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಷ್ಟೇ, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು 10 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಾಯಿತು. ಅದರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ of 6 volt with internal resistance 2 ohm into a current source, ಈಗ ಇದೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 6 volt internal resistance 2 ohm. Draw the symbol of voltage source first. Six volt voltage source, Rs 2 ohm. Okay. Calculate the short circuit current Is. How do you calculate it? 1 Vs divided by Rs. What is Vs? 6 volt divided by 2 ohms.
3 ampere is the IS. Current calculation 3 ampere ಬಂತು ನಮಗೆ. RS value 2 ohm. RS value 2 ohm. Therefore, the current source is, current source symbol ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, arrow mark, ಆಮೇಲೆ ಶಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RS. RS equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? RS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ohm. IS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 3 ampere. Okay. This is the direction of electric current. Okay. And this is how do you convert given voltage source into a current source. See, first calculation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ current calculation ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರೀಬೇಕು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ವೋಲ್ಟ್ 6 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 6 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ, 2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು. Okay. Next, some homework problems. I will give only 2. Convert a voltage source of 4 volt with the internal resistance 1 ohm into a current source. First problem. Second problem, convert a current source of 8 ampere with the internal resistance 0.5 ohm into a voltage source, into a voltage source. Okay. This is very, very important in the exam point of view. So, next topic is network theorems. Okay. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ಲಾಸನ್ನು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ. ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. Okay, thank you very much. Thank you.